important point. Это очень важный момент. This is a symptom of progress in Krishna consciousness that the devotee always feels optimistic. Признаком прогресса в сознании Кришны является то, что преданный всегда чувствует оптимизм. We talk a little bit now about optimism. И теперь мы поговорим немного об оптимизме. To keep yourself motivated Для того, чтобы быть мотивированным, вдохновленным and to overcome feelings of doubt and fear, и превозмогать чувства сомнения и страха, you continuously have to tell yourself, вы все время должны себе говорить: I can do it, I can do it. «Я могу это сделать, я смогу». This is optimism. Это оптимизм. Pessimism exactly the opposite. А пессимизм — это полная противоположность. Not possible, never possible, it will never be possible. Это невозможно, у меня It это... was not possible, it is никогда- not possible, it will not be possible. Это было невозможно, это невозможно сейчас, это невозможно в будущем. That is pessimism. Это пессимизм. No matter how you really feel at the moment, Неважно, как вы себя прямо сейчас чувствуете. or it doesn't matter what is happening in your life, И неважно, что происходит в вашей жизни. resolve to remain cheerful and optimistic. Пожалуйста, продолжайте оставаться радостным и оптимистичным. It's been said Говорится, that you should never share your problems with others никогда не стоит делиться своими проблемами с другими. You know why? Знаете почему? Because 80% of the people don't care about your problems anyway. Потому что 80% людей просто наплевать на ваши проблемы. And 20% 20% are kind of glad that you have got them in the first place. они даже радуются тем, что у вас есть эти проблемы. Of course, in Krishna consciousness it's a little bit different. Конечно, у нас в сознании Кришны все обстоит чуть-чуть No, we иначе. share our problems with the more advanced devotees Мы делимся своими проблемами с более опытными преданными, because they don't belong to these 100%. потому что они не относятся к этим 100%. They do not exploit your sharing your problems. They do not exploit it. Они не эксплуатируют то, что вы делитесь своими проблемами. It might happen that you reveal, you open your mind in confidence, and it's being exploited immediately. And then you regret it. Why did I tell him? Why did I tell her? Может такое случиться, что вы кому-то открываете сердце, а потом человек может этим воспользоваться, и потом вы страдаете и думаете, зачем же я это ему рассказал? Because your confidential revelation might be misused in the future against you. А потому что вот это ваше, интимные отношения, откровения, их могут в будущем неправильно использовать. Yes. In study after study, psychologists have determined that optimism is the most important quality you can develop for personal and professional success in life. Психологи выяснили, что оптимизм — это самое важное качество, которое поможет вам достичь личного успеха, личного и профессионального успеха. So that's even from the material platform. То есть даже с материальной точки зрения You can only benefit. Оптимизм вам только поможет. What to speak in spiritual life? Что уж говорить о духовной жизни. How much more important it is for us to be optimistic. Remember Arjuna's condition. Насколько важно для нас быть оптимистичным и помнить положение Арджуны. Arjuna had so many reasons why he felt down, pessimistic, frustrated. У Арджуны было так много причин, по которым он чувствовал себя угнетенным, в депрессии и так далее. And what did Krishna tell Arjuna? И что же Кришна сказал Арджуне? Be optimistic. Будь оптимистом. Fight. Сражайся. Just exactly the opposite. То есть он дал ему совершенно противоположное настроение. Arjuna thought, no way, no way. Арджуна думал, нет, ни за что. And Krishna told him, no, go and fight. И Кришна сказал ему, иди и сражайся. How I cannot do it? Но как? Я не могу. Then whole explanation from Bhagavad Gita why Arjuna should feel optimistic about the battle of Kurukshetra. И потом Кришна рассказал ему всю Бхагавад-гиту для того, чтобы убедить его, чтобы он был оптимистичным и принял участие в битве на Курукшетре. Optimists have three special behaviors. Оптимисты, у них есть три важных качества. All learned through practice and repetition. И которые приходят через практику и повторение. First, Первое.
they look for the good in every situation. В любой ситуации они ищут, что есть хорошего. Those who are pessimistic, they always look for the negative. In any situation, doesn't matter how positive it might be, they first look for the negatives. Пессимисты в любой ситуации, неважно, насколько даже хорошая ситуация может быть, они ищут плохое. Like the famous example of the cup and water. Как, допустим, известный пример со стаканом с водой. The pessimist, he looks at the same glass of water. Пессимист смотрит на тот же самый стакан воды And he thinks, oh, it's 3/4 empty. и думает, он пустой на 2/3. And the optimist, he thinks, 3/4 full. То есть он пустой на 3/4, а оптимист думает, он на 1/4 полный. So much water inside. Так много воды внутри. Yoo-hoo, he feels happy. Ура! Он чувствует себя The радостно. pessimist, oh, so much water missing. А Almost empty. пессимист думает, ну, почти пустой стакан. No matter what goes wrong, Неважно, что дела могут идти не так. they always look for something beneficial, something optimistic, positive, something positive. Оптимист всегда в любой ситуации ищет что-то позитивное. And not surprisingly, they always seem to find it. И неудивительно, что они всегда находят что-то хорошее. Second, Второе качество. they always seek the valuable lesson in every setback or difficulty. В любой трудности или сложной ситуации они ищут позитивный урок. Pessimist, he thinks, why did it happen to me? Why not to someone else? А пессимист думает, почему это произошло со мной, а не с кем-либо другим? Why? Почему? Why I have to suffer in this way? Почему эти страдания пришли ко мне? I don't understand. Я не понимаю, Why does it happen to me? почему это происходит со мной. Feels down. Он чувствует себя угнетенным, He feels disappointed. чувствует себя разочарованным. He thinks that even God is not just anymore. Он думает, что даже Бог не является справедливым. Why does he hate me? Почему Он меня ненавидит? All these pessimistic thoughts come up. То есть вот так думает пессимист. A optimist, he thinks again exactly the opposite. А оптимист думает совершенно наоборот. He thinks immediately, what can I learn from it? Он сразу же думает, чему я могу научиться. Something to learn. То есть для него всегда есть чему учиться. There must be a meaning for what I experience at the moment. There must be meaning for it. Наверное, есть смысл в той ситуации, которая сейчас происходит со мной. And he will have so many realizations, И у него так много реализаций по этому поводу, which provides him more energy, more enthusiasm. которые дают ему много энергии и энтузиазма. Like there was this one story, Была такая история. beautiful story. Прекрасная I история. make it short because it's a long story. Я ее коротко расскажу, потому что она длинная. The king, you know the story, but it's so nice, so appropriate. Вы, может быть, знаете эту историю, но она такая хорошая и подходит к случаю. He went to the kitchen. The king went to the kitchen. Царь пошел на кухню. And he also, king's a little bored. He felt a little bored. And he also wanted to cut some vegetables. В общем, ему было скучно, и он захотел порезать овощи. And then he cut his finger. И порезал свой палец. So before that happened, his personal servant, И перед тем, как это произошло, его личный слуга, whatever happened to the king, he always made the comment, Krishna's mercy. что бы с царем ни происходило, этот слуга все время говорил, это милость Кришны. So king tolerated. И, в общем, царь стерпел это. But when he cut the top of his finger off, Но когда он отрезал кончик своего пальца, and then again, so Krishna's mercy, и потом слуга вновь сказал, это милость so Кришны, he thought that's too much now. то царь подумал, ну все, это уже The слишком. king put him in jail. И царь посадил его в Because тюрьму. normally the king is always together with the servant. Потому что обычно царь находится вместе с слугой. When he goes hunting, anything he does, Когда он отправляется на охоту или еще куда-то идет, it's always accompanied by the servant. всегда слуга следует за ним.
So now he went hunting, И теперь царь отправился на охоту, but without a servant. но уже без слуги. And what happened was there were some decoys, some robbers, Там были- thieves, heavy guys. Там в лесу были разбойники. So they somehow they captured the king, И каким-то образом они захватили царя. and they were Kali worshippers. Они были поклонниками Кали, They поклонялись. were looking for someone to sacrifice, in other words, to kill a person and then sacrifice, offer to Kali. Они искали, кого бы убить и принести в жертву Кали. So the king, of course, he was very afraid. Понятно, царь очень сильно What боялся. happened? Что же произошло, он думал. So they bathed him, cleansed him, Они его искупали, очистили. obviously with the weapons, of course. Ну, разумеется, с оружием в руках. So then they wanted to sacrifice to Kali. И хотели предложить его Кали. But before doing that, one of the rule is you can only sacrifice a human to Kali if all the parts of the body are perfectly intact. Человек должен быть целый, без повреждений, без травм. Really? Yeah. Okay. So then they found the tip of the finger missing. И потом они обнаружили, что у него нет кончика пальца. So the plan was, frustrating. Весь их- To get out of here. Весь их план накрылся, они его выгнали. Oh, the king he felt so relieved, immediately rode back. И царь испытал такое облегчение, он прискакал к себе во дворец. Immediately he went to the prison, Сразу же пошел в тюрьму, released the servant. освободил своего слугу Oh, now I understand why this was Krishna's mercy. и сказал ему: теперь я понимаю, почему это была милость Кришны. Because it saved my life. I didn't understand, sorry. Потому что это спасло мою жизнь, я тогда не понимал этого, But извини. now, one thing I still don't understand. Но я до сих пор не могу понять одну вещь. Why was it Krishna's mercy that I put you in jail? В чем состоялась милость Кришны? В том, что я тебя в тюрьму посадил. And then the servant explained to the king, И слуга объяснил царю: see, if you would not put me in jail, I would accompany you hunting. понимаешь, если бы ты меня не посадил за решетку, то на охоту я бы отправился вместе с тобой. And after, getting rid of you, they would catch me. И после того, как ты не подошел им, то они бы взяли бы меня. And my body was perfectly intact. А мое тело полностью целое. So they would have sacrificed me instead. Поэтому они бы меня предложили в жертву Кали. Therefore, cutting your finger, Krishna's mercy, putting me in jail, Krishna's mercy. Поэтому то, что ты порезал свой палец, это милость Кришны, и посадил меня в тюрьму, это тоже милость Кришны. Everything is Krishna's mercy. Все милость Кришны. It's a nice story. Прекрасная история. So then, yes, the optimist thinks they believe that each setback or obstacle contains a valuable lesson. Оптимисты считают, что любое препятствие содержит в себе важный ценный урок, They can learn and grow from, из которого они могут получить опыт и вырасти. and they're always determined to find it. И поэтому они всегда очень решительно настроены этот урок извлечь. A third, И третий момент. optimists always look for the solution to every problem Оптимисты всегда ищут решение проблеме, instead of blaming or complaining when things go wrong. вместо того, чтобы жаловаться и винить кого-то, когда приходят трудности. They become action-oriented. Оптимисты, они ориентированы на действия. They immediately ask themselves, what's the solution? Они сразу же спрашивают себя, каково решение. Not this is a problem, this is a problem, this is wrong, this is wrong. They're not interested. They want to find a solution. They're focused, what's the solution? Кругом много проблем, но они думают о том, как их решить. Of course, to find a solution, you have to know the problem. Разумеется, чтобы найти решение проблемы, нужно знать эту проблему. But this is not their attachment, Но они к этому не привязаны. talking day and night about the problem. Они привязаны к тому, чтобы день и ночь обсуждать проблему. They are attached to find a solution. Они привязаны к тому, чтобы найти решение. That's optimism. Это оптимизм. Pessimism, there's no solution.
пессимисты не ищут решения. They just talk about the problem without solution. Они просто говорят о проблеме и не пытаются найти решение. That's also one very important principle. Это также очень важный принцип. If people complain, Если люди жалуются, they should always attach a proposal for a solution to that complaint. то вместе с жалобой они должны предлагать возможные решения проблемы, Not just complain and walk away. а не просто пожаловаться и уйти. That any child can do. Так каждый ребенок так может. I don't like this. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Мне это не нравится, это неправильно. What's the solution? Каково решение? I don't care. Walk away. Мне все равно, и ребенок уходит. That should not be taken serious. То таких людей всерьез воспринимать не стоит. But a serious complaint, a constructive complaint, is to also give a positive solution. То есть, если вы серьезно настроены, то вместе с жалобой вы должны предлагать какое-то конструктивное, позитивное решение проблемы. Yes. What's the next step? Каков следующий шаг? Next positive step. Следующий позитивный шаг. So optimists think and talk about the future, Итак, оптимисты, они думают и говорят о будущем, and where they're going rather than the past. и они чаще говорят о том, куда они направляются, чем о том, что уже было. Nice example, you're riding on the bicycle. Прекрасный пример. Вы едете на велосипеде. Yeah, you can look in the past a little bit to learn something, Иногда вы можете назад оглянуться, but don't look too long. но вы взгляд свой там не задерживаете. If you look too long back, boom. Если вы будете долго смотреть назад, то вы врежетесь You во will что-то. drive into a tree. Въедете в дерево. You can also look at the present moment, Можно также смотреть вниз, то есть в настоящее, on your knees on the ground. на свои колени, на землю. It is also should not do this too long either. Но тоже лучше на этом не задерживаться. The proper driving, you look to the front. Правильно это смотреть вперед. That's optimism. Это оптимизм. You always look to the front. Вы все время смотрите вперед, в будущее. What's next? What's next? What's the next development? Next progress? Что будет в будущем? Какой следующий шаг? Какой следующий прогресс? Plans, strategies. Планы, стратегия. That's optimism. Это оптимизм. Where do we want to be in 5 years from now? А кем мы хотим быть через 5 лет? Что мы хотим делать? That should be the interest. Вот этим мы должны интересоваться. Do you have any plans? Есть у вас какие-то планы? Very good. Очень хорошо. Where do you want to be in 50 years? А где вы хотите быть и кем вы хотите быть через 50 лет? It shows a danda. С Дандой будете уже, да? That's short in a humor. We have to know 50 years from now, how would we like Krishna consciousness to be? How should it look like here in Belarus? What project should we have in 50 years from now? What's the development? Мы должны точно знать, как будет развиваться сознание Кришны, какие проекты будут здесь через 50 лет. Мы должны об этом думать. So you have to be optimistic. Вы должны быть оптимистичными, To be able to have such plans and strategies and work on it. чтобы иметь такие планы, стратегии и работать You над have to be ними. very optimistic. Для этого нужно быть очень оптимистичным. Then Krishna reciprocates. И тогда Кришна отвечает вам. If we are pessimistic, Krishna will reciprocate. Если мы пессимисты, то Кришна нам тоже отвечает. He will supply so many reasons to be pessimistic. Он нам пошлет так много причин, чтобы быть пессимистичными. But if we are optimistic, Krishna will also supply so many reasons to be optimistic. Но если мы оптимистичны, то Кришна даст нам множество причин, чтобы быть оптимистичными. So in this way we can make our mind our best friend or our greatest enemy. И вот таким образом мы можем сделать свой ум нашим лучшим другом или нашим злейшим врагом. The pessimistic mind is our greatest enemy, optimistic mind our greatest friend. То есть оптимистичный ум — это наш самый лучший друг, а пессимистичный ум — это наш самый злейший враг.